Hello my dear students, welcome back to fourth lecture of chapter number 5, and it is very important video lecture as per the concept and the algorithms. So in this video lecture we are going to discuss 5.3 page replacement and page replacement algorithms, first in first out, LRU and optimal page replacement algorithm. So after watching this video, student can easily explain how the first in first out page replacement algorithm is utilized or is in use with proper example. Then second, student can easily explain the LRU algorithm with appropriate example. Third, student can easily explain optimal page replacement algorithm with proper example. My dear students, in previous video lecture also we have discussed what is a virtual memory, what is a main memory, that is a primary memory, and what is a secondary memory. So before going to start a page replacement, we revise that concept once again. So virtual memory is a logical memory which is a larger space than your primary memory. Primary means physical memory. It can be called as a RAM or volatile memory or main memory. So there is a mapping of logical memory with the physical memory. If there is no page available in the physical memory, then the page is swapped into the physical memory. If page is not available or page miss is there, so we have seen V and I bit in the page table. Okay, so swap in and swap out concepts are used to use this physical memory properly, because the space in the physical memory is limited. The next, that concept is called as a swapping. We have already seen this in the last video lecture. We are revising this concept. Means in main memory it is a limited space. Program 1 is holding some blocks in the main memory. If program 1 is already executed, then that blocks must be swapped out, so it can be free that blocks in the main memory. And if program B want to execute, or it is a turn of program B for the execution, then that blocks are swapped in. So there are two processes to utilize memory appropriately, that is called as a swapping. So there are two operations, swap in and swap out. To free up the block, swap out. To desired block must be in the main memory, swap in. Okay, so these are the two operations in the swapping. This is also we have discussed, that is a validation and invalidation bit in the page table. Page table holds the frame starting address. Okay, so pages are physically divided into frame, and it has a frame numbers or frame starting address which is held in the page table, and V indicates that that page is available, and I indicate that page is not available in the main memory or physical memory. Now, a page table, some pages are not in the main memory. If some pages are not available in the main memory, then that pages must be dragged in to the main memory, that is swapped into the main memory, and a victim page, that is not used page, must be swapped out. Okay, so it is your secondary memory on which your pages are available or jobs are available. This is a main memory. If these pages blocks are available, if A is available at the 4th location, it is a V. Then C is available at the 6th location, it is a V, and F is available at the 9th location, it is a V. Okay, if I get the block Z is not available, so Z has a ID. Suppose Z is not available and desired it must be in the 10. So in 10 there is no Z available, so it is a I, and it is your logical memory. We have seen this in the paging mechanism. So page fault. Page fault is nothing but if page is not found in the page table, it is called as a page fault. And page fault will trap your operating system, or it goes into the interrupt which will
decrease overall performance of the system, as well as your processor will be in the waiting for the specific page. To avoid the page faults, to reduce the page fault, we require one mechanism. That mechanism will take an appropriate desired page into the main memory, which reduces a page fault. That mechanism is called as a page replacement. In the page replacement, desired pages are taken into the main memory and unwanted pages are taken out from the main memory. They are replaced with the desired block. So that is called as a page replacement algorithm in the operating system. Actually, physical memory is very small as compared to virtual memory. In case of page fault, operating system might have replaced one of the existing pages with the newly needed page. So that concept is called as page replacement. Okay, याचा अर्थ काय आहे की तुमची फिजिकल मेमरी स्मॉल साइज मध्ये असल्यामुळे सगळेच पेजेस फिजिकल मेमरी मध्ये अवेलेबल नसणार आहेत जे एक्झिक्युशनला लागणार आहेत. मग ओल्ड पेजेस न्यू रिक्वायर्ड पेजेस बरोबर रिप्लेस करणं ह्या पॉलिसीला आपण पेज रिप्लेसमेंट म्हणतो. ओके, so different page replacement algorithms suggest a different way to decide which page is going to replace. आता ह्या प्रत्येक अल्गोरिदम मध्ये वेगवेगळी मेथोडॉलॉजी आहे किंवा वेगवेगळी टेक्निक आहे ज्यानं आपण ओल्ड पेजेस रिप्लेस करतो न्यू पेजेसना. All targeted algorithms are reduces the page fault. Basically, this page replacement algorithm is used to reduce the page fault problem. So up till now we have seen what is the paging mechanism, what is the swapping in, swapping out, okay, then validation bit, page table, then we have primary introduce a page replacement. Page replacement is nothing but we are replacing old pages with the new required pages because main memory size is restricted. Now it is a reflection spot and it is a question for you. What is the need of page replacement? Okay, so stop this video, write down your answer, take your time. After completion of writing your answer, you can play this video again. Okay, so that might be your answer. A secondary memory, that is a permanent memory, is huge in size. Logical memory, that is virtual memory, also huge in size, but a physical memory, main memory, is restricted in size. Okay, if pages available in the main memory that are indicated by V in the page table, if page is not available, it is indicated by I. So if page is not available in the main memory, it is called as a page fault, and then the desired page must be taken from the secondary memory to the page table and make the entry into the page table. So that is the operation of getting the page from the secondary memory. In the secondary memory, already some old pages are available, old blocks are available, and that blocks are not going to use suddenly or after the specific time. Then that block must be replaced by a new required block. So pages are replaced, old pages are replaced by the new pages required. So that mechanism is called as a page replacement, which reduces the page fault, and the page replacement algorithm or page replacement policies are used to avoid a page fault. Okay, so what is basic need to overcome the burden of main memory? Unwanted old pages are in the main memory. Due to that, new pages are not get the space in the main memory, so replace the old pages with the new one, so it will increase the speed of execution, multi-programming, multitasking feature. Okay, and it reduces a page fault. This is a need of page replacement. So this is a basic need of page replacement. Okay, तर पेज रिप्लेसमेंटची गरज काय आहे थोडक्यात आणि मराठीत सांगायचं तर मेन मेमरी ही स्मॉल साइज मध्ये, ओल्ड पेजेस जर मेन मेमरीमध्ये असतील तर न्यू पेजेस मेन मेमरीमध्ये ऑक्युपाय होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे तुमचा पेज फॉल्ट ऑकर होणार, प्रोसेसर वेटिंगमध्ये जाणार, डेडलॉक ऑकर होईल, तुमचं ओव्हरऑल परफॉर्मन्स डिक्रीज होईल.
तर हे अवॉइड करण्यासाठी वी आर यूजिंग अ पेज रिप्लेसमेंट. So basically this technique is used to replace the pages. Okay, so what is the basic page replacement policy? All algorithms follow these steps. First, find the location of desired page in the disk. Okay, so you must find the desired page into the secondary disk. Then find the free frame. Okay, in the main memory. Main memory मध्ये free frame हुडका. If there is a free frame, use it. If the free frame is available in the main memory, then use it and save the block from the desired disk or from the secondary memory. Then if there is no free frame, use the page replacement algorithm to select the victim frame. Victim frame means the frame which is going to replace. ओके, मेन मेमरीमध्ये आता करंट असणारी फ्रेम जी रिप्लेस होणार आहे त्याला आपण विक्टिम फ्रेम म्हणतो आणि डिझायर्ड फ्रेम कुठून येणार आहे सेकंडरी मेमरीमध्ये. सो दॅट इज अ सेकंड स्टेज ऑफ अल्गोरिदम. देन थर्ड, ब्रिंग द डिझायर्ड पेज इन टू द न्यूली फ्री फ्रेम, अपडेट द पेज टेबल आणि फ्रेम टेबल, and last restart the process again. Okay, so these are the only 4 tasks in the page replacement algorithm. First task, find out the desired page in the secondary memory. Second, find out the free frame in the main memory. If there is a free frame available, then use it. If there is no free frame available, then find out the victim frame which is going to replace. Third, replace the victim frame with the desired frame, or if there is a free frame, then save the desired frame into the free frame location and restart the process. So these are the 4 tasks of page replacement algorithm. हे 4 टास्क होतात. मराठीत फार सिंपल. आपल्याला जो पेज पाहिजे सेकंडरी मध्ये तो डिझायर्ड पेज आहे. ओके, त्यानंतर मेन मेमरी मध्ये जर फ्री फ्रेम असेल तर ती फ्री फ्रेम यूज करा. अदरवाइज जर फ्री फ्रेम नसेल तर कुठला फ्रेम रिप्लेस करायचा किंवा कुठला पेज रिप्लेस करायचा आहे ते डिसाईड करा. थर्ड, ती डिझायर्ड फ्रेम मेन मेमरीमध्ये सेव्ह करा जर फ्री फ्रेम असेल तर, नसेल तर विक्टिम फ्रेम रिप्लेस करा न्यू फ्रेमनं आणि प्रोसेस कंटिन्यू करा. सो दिस इज अ पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम्स. Okay, so this is a diagrammatical representation of page replacement. First task, find out the desired page in the secondary memory. Yes. Then second task, find out if there is a free space in the main memory or not. Okay, if it is not available, then find out the victim page. Okay, then victim page will be replaced with the desired page. If there is a free space, there is no need of replacement. Your desired page will be swapped in directly. So this is a diagrammatical representation of our discussion. When that desired page is in the main memory, then you must update the page table. Okay, so that is a page replacement policy. So in the page replacement policy, a basic aim of page replacement algorithm is to reduce a page fault, and the overall performance of that algorithms are depend upon how many page fault occur using that algorithm. So page fault must be a minimum. So basically there are 3 types of page replacement algorithm. First in, first out. Second, optimal page replacement, and last one LRU, least recently used. ओके, तिन्ही अल्गोरिदम फार सोपे आहेत. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट म्हणजे जो पेज पहिल्यांदा आलेला आहे मेन मेमरीमध्ये तो पहिल्यांदा रिप्लेस होईल. ऑप्टिमल म्हणजे काय, नवीन जे पेजेस येणार आहेत त्याच्याबरोबर त्याचं कंपॅरिझन होईल आणि जर तेच पेज परत येणार असेल आफ्टर सम टाइम तर ते पेज रिप्लेस करायचं नाही. लिस्ट रिसेंटली यूजमध्ये काय होतं, जे पेज सगळ्यात कमी वेळा यूज झालेलं आहे ते रिप्लेस होतं. ओके, सो दॅट आर द 3 अल्गोरिदम्स वी कॅन discuss. First in first out algorithm. It is the simplest algorithm in the page replacement.
In this algorithm, operating system keep a track on all the pages in the main memory, and old pages are victim pages which are replaced with the desired page. When page needed to replace the front queue which is selected are removed. So there are two queues they are maintained. The old pages are in the front queue. Okay, from the front queue the pages are going to replace. Okay, it is a very simple algorithm. मेन मेमरीमध्ये जे ओल्डेस्ट पेजेस आहेत त्यांची एक क्यू केली जाते आणि त्या क्यू मधनं तो पेज रिप्लेस केला जातो. जो पहिल्यांदा मेन मेमरीमध्ये आलेला आहे तो पहिल्यांदा रिप्लेस होईल. ओके, व्हेरी सिंपल. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. द फर्स्ट ओल्डेस्ट पेज विल बी रिप्लेस फर्स्ट. जो सगळ्यात पहिल्यांदा मेन मेमरीमध्ये आला आहे सो ओल्डेस्ट जो आहे तो न्यू बरोबर रिप्लेस होईल. हा अल्गोरिदम आहे तो. सो वी आर टेकिंग वन एक्झाम्पल and then you can easily understand this first in first out page replacement. ओके, तर मी दोन एक्झाम्पल प्रत्येक अल्गोरिदमचे घ्यायला लागलो. हे जे एक्झाम्पल आहे हे गिग्स फॉर गिग्स वरचा आहे आणि हा तुमचा पेज टेबल आहे. इट इज युअर पेज टेबल हॅव्हिंग द 3 पेजेस. म्हणजे ह्या पेज टेबलमध्ये हे मेन मेमरी आहे कन्सिडर करू. ह्या मेन मेमरीमध्ये किती पेजेस बसणार आहेत तर 3 पेजेस बसणार आहे. इनिशियली हे एम्प्टी आहे, फर्स्ट आलेला आहे. फर्स्ट मेन मेमरीमध्ये चेक होतो. सो दिस इज युअर पेजेस विच आर अरायव्हिंग. हे डिझायर्ड पेजेस आहेत जे येणार आहेत आणि हे तुमचा मेन मेमरी आहे. सो फर्स्ट डिझायर्ड पेज 1 विल बी कम्पेअर्ड. देर इज नो पेज अवेलेबल इन द मेन मेमरी. देन इट्स अ मिस. तर का पहिल्यांदा मेन मेमरी एम्प्टी आहे, 1 इथं आहे का नाही तर तो मिस झाला. पण देर इज अ एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस असल्यामुळं 1 विल बी अलोकेटेड म्हणजे 1 आला. ओके, मी बॉटम अप अप्रोच घ्यायला लागलोय. आपण दुसरं एक एक्झाम्पल टॉप अप अप्रोचने घेऊया. तुम्ही कसं यूज करताय त्याच्यावर डिपेंड करतं. ओके, मी बॉटम टू अप चाललोय. पहिल्यांदा 3 पेजेस मेन मेमरीमध्ये फ्री आहेत. ओके, 1 पहिल्यांदा चेक होईल. 1 नाही तिथं तर 3 फ्री लोकेशन आहेत. ओके, देर इज नो विक्टिम पेज बिकॉज फ्री स्पेस इज अवेलेबल. तर 1 काय होईल सेव्ह होईल पहिल्या लोकेशनला. देन 3 it will be checked in the main memory. 3 is not there, so miss is there. So there are 2 free space. Okay, पहिल्यांदा पेज नंबर 1 आला डिझायर्ड पेज मधने. तो पेज मेन मेमरी मध्ये नव्हता, मिस होता. त्यामुळे तो फ्री असल्यामुळे एक लोकेशन पहिल्या पेजला तो अलोकेट झाला पहिल्या लोकेशनला. परत 3 आला, मिस आहे कारण की 3 ऑलरेडी नाही तिथं. तर 3 ला दुसरं लोकेशन मिळालं. ओके, त्यानंतर 0 आला. ओके, तिसरं डिझायर्ड पेज ते 0 लोकेशनला झालं. आता तुमचं मेन मेमरी फुल झाली बरोबर ना. 1 3 0 1 आला, 3 आला, 0 आला. फ्री असल्यामुळं विक्टिम पेज कुठलंही नव्हतं. फ्री स्पेसला येणारे पेजेस अलोकेट झाले. नेक्स्ट आता डिझायर्ड पेज आहे 3. ओके, तर 3 त्या पेज टेबलमध्ये आहे का. येस, देर इज अ 3. सो देर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट. मेन मेमरीमध्ये 3 आहे आणि डिझायर्ड पेज पण 3 आहे. तर रिप्लेसमेंटची गरज आहे का नाही, हिट आहे. जर ही पेज हिट झालं तर देर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट. मिस असेल तर एकतर पेज रिप्लेस करा किंवा जर फ्री स्पेस असेल तर तिथं तो पेज येऊन सेव्ह होईल बरोबर ना. त्यामुळं पहिल्या 3 कंडिशनमध्ये 3ही जागा शिल्लक होत्या. त्यामुळं 1 आला, 2 आला, 1 आला, 3 आला, 0 आला. कारण की 3 स्पेस एम्प्टी होते, 3 जण आले. आता फुल झालेलं आहे. त्यानंतर पुढचं डिझायर्ड पेज कुठला आहे 3 आहे. तर पेज टेबलमध्ये पहिल्यांदा सर्च केलं की देर इज अ 3. येस, 3 आहे तर हिट झाला. सो देर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट बिकॉज 3 इज ऑलरेडी प्रेझेंट. ओके, त्यामुळे देर इज नो रिप्लेसमेंट टेकन प्लेस. इथं रिप्लेसमेंट काही झाली नाही. देन देर इज अ 5. ओके, सो फर्स्ट चेक देर इज अ 5 ऑर नॉट. 1 आहे, 3 आहे, 0 आहे. 5 नाही म्हणजे मिस आहे. ओके, आता 5 मिस आहे म्हणजे 5ला आपल्याला काय करायचं आहे रिप्लेस करायचं आहे. आता कुणाबरोबर रिप्लेस होणार आहे जो सगळ्यात पहिल्यांदा आलाय. सगळ्यात पहिल्यांदा कोण आलाय तर सगळ्यात पहिल्यांदा 1 आलाय. म्हणजे 1 ह्या लोकेशनला रिप्लेस होईल. 1 हे पेज सेकंडरी मेमरीमध्ये जाईल आणि डिझायर्ड पेज 5 कुठे येईल 1च्या ठिकाणी येईल. 5 3 0 म्हणजे 5चं रिप्लेसमेंट 1 बरोबर होईल. देन 6 नेक्स्ट डिझायर्ड पेज इज 6. 6 कम्पेअर होईल. 6 आहे का इथं 5 आहे, 3 आहे, 0 आहे. ओके, म्हणजे 6 मिस झालेला आहे. ओके, आता 6 कुठं होईल तर सगळ्यात पहिल्यांदा
कोण आलेला आहे, तर तो 1 आलेला होता, तो रिप्लेस झालेला आहे. आता मग दुसरा नंबर कोणाचा लागणार आहे, तर दुसरा नंबर लागणार आहे ह्या लोकेशनचा, सेकंड लोकेशन जो 3 ने ऑक्युपाय झालेला आहे. तर 3 रिप्लेस होईल 6 बरोबर ना. तर दुसरं लोकेशन 6 ला होईल. आणि आता परत कोण आलेला आहे, परत आलेला आहे पुन्हा एकदा 3 आलेला आहे. ओके, परत एकदा 3 आल्यामुळे तो काय करेल, 3 मिस होईल, कारण की इथं कोण कोण आहे, 5 आहे, 6 आहे, 0 आहे. आणि आता कुणाबरोबर त्याचं रिप्लेसमेंट होईल, 0, कारण की 0 हा ॲज कम्पेअर्ड टू 5, 6 पहिल्यांदा येऊन बसलेला आहे. बरोबर ना. म्हणजे 0 बरोबर 3 रिप्लेस होईल. सो 5, 6, 3. सो दॅट इज अ फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट. जो पहिल्यांदा आलाय तो पहिल्यांदा निघून जाईल. देअर मस्ट बी अ कंपॅरिझन. जर ते पेज हिट झालं तर देअर इज नो रिप्लेसमेंट. इफ देअर इज अ मिस देअर मस्ट बी अ रिप्लेसमेंट. कारण की मिस म्हणजेच पेज फॉल्ट आहे आणि पेज फॉल्ट मध्येच आपण पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम यूज करतो. व्हेरी सिंपल. ओके, सो इट विल बी एक्सप्लेन इन द स्टेप बाय स्टेप मॅनर. परत एक्सप्लेन करायची गरज नाही. ओके, तर नेक्स्ट पॉइंट, if there are 3 blocks then there will be a 9 page fault. आता हे काय आहे, पेज फॉल्ट किती असू शकतात, कारण की 3च ब्लॉक आहेत. तर पहिले 3 ऑक्युपाय होतील, 1 2 3 1 2 3. ओके, आता मी अप डाऊन अप्रोच घेतो, म्हणजे टॉप टू बॉटम घेतोय. मागाचा जो प्रॉब्लेम सोडवला तो मी कसा केला, शेवटचं लोकेशन यूज केलं, परत त्याच्यावरचं परत त्याच्यावरचं. इट डिपेंड्स अपॉन यू. का खालून वर जावा किंवा वरून खाली या. ओके, आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये जे आपण गॅल्विन यूज करतोय बुकमध्ये त्यामध्ये टॉप डाऊन अप्रोच आहे. तर 1 आला, 2 आला आणि 3 आला, 3 लोकेशन ऑक्युपाय झाले. त्यानंतर किती डिझायर्ड पेजेस आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, म्हणजे 9 मिस होणार आहे पुढं. त्यामुळं देर इज अ 9 पेज फॉल्ट, कारण की लोकेशनच 3 आहेत, तर राहिलेले 9 पेजेस येणार नाहीत. सो दॅट इज अ प्रॉब्लेम. देन इफ देअर आर 4 फ्रेम्स, एका मेन मेमरीमध्ये 4 फ्रेम्स आहेत, 1 आला, 2 आला, 3 आला, 4 आला. बरोबर ना. त्यानंतर रिमेनिंग किती आहेत, रिमेनिंग इथं 6 राहतात. पण पेज फॉल्ट जे आहेत ज्यावेळी ते कम्पेअर होईल की 1 आहे का 2 आहे का, तर पेज फॉल्ट त्यावेळी 10 होतात. इफ दॅट इज अ anomaly. Okay, Bell-Eddy's anomaly is nothing but, what is a Bell-Eddy's anomaly? If you increase the number of frame in the main memory, it will increase the page fault. जर तुम्ही फ्रेम वाढवल्या तर पेज फॉल्ट वाढतो. फ्रेमचे नंबर ऑफ फ्रेम्स रिड्यूस केल्या म्हणजे नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम जे तुमच्या मेन मेमरीमध्ये आहेत, इथं 3 फ्रेम आहेत, पेज फॉल्ट 9 आहे. इथं 4 फ्रेम आहेत, पेज फॉल्ट 10 आहे. ओके, तर तुमचा Bell-Eddy's anomaly काय सांगते, इफ यू इन्क्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स इट विल इन्क्रीज द पेज फॉल्ट. ओके, हा anomaly आहे. तुमच्या सिलेबसला नाही, पण आपल्याला फर्दर हायर स्टडीजला हा लागणार आहे. ओके, आता मी अजून एक एक्झाम्पल घेतो, म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हा पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम कळेल. हा जो प्रॉब्लेम आहे तो आपल्या गॅल्विनमधला आहे. तर आपल्याकडं डिझायर्ड पेजेस हे असे येणार आहेत, 7 0 1 2. ओके, ह्या स्टेपने येणार आहेत. आणि आपल्याकडे जे मेन मेमरीमध्ये आहे तिथं किती फ्रेम आहेत, तर 3 फ्रेम आहे. आता मी टॉप डाऊन अप्रोच घेतोय. सो 7 इज देअर. ओके, पहिल्यांदा 7 इथं आहे का बघितलं पाहिजे, मिस होईल. 7 विल बी ऑक्युपाइड द फर्स्ट पेजेस. देन 0 पहिल्यांदा कम्पेअर होईल, देअर विल बी नो 0. सो 0 विल बी ऑक्युपाइड द सेकंड प्लेस, कंटिन्युअस अलोकेशन आहे का. आणि मग 1 येईल, तर 1 आलेलं आहे, म्हणजे पहिले 3 ब्लॉक 7 0 1 ऑक्युपाय झाले, कारण की तिन्ही ब्लॉक एम्प्टी होते. नाऊ डिझायर्ड पेज इज 2. फर्स्ट it will be checked 7 0 1. so there is no 2, so it is a miss. ओके, बरोबर ना. तिथं मी आय लिहितो, कारण की आता हा मिस आहे. मिस म्हणजे रिप्लेसमेंट होणार आहे. आता कुणाचा रिप्लेसमेंट होईल, तो सगळ्यात पहिल्यांदा कोण आलाय, सगळ्यात पहिल्यांदा 7 आलाय, त्यामुळे 7 रिप्लेस होईल 2 बरोबर. 2 0 1 करेक्ट. त्यानंतर 0 विल बी कम्पेअर्ड. ओके, 0 आहे का, 0 हिट झाला, कारण की 0 इज अवेलेबल हिअर, सो देर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट. देन 3, when we compare with 3, there is a 2 0 1. 2 0 1, there is no 3, so it is a miss. So now 3 will replace with 0, कारण की दुसरं लोकेशन. बरोबर ना. 0 हा सेकंड टाइम आलेला आहे, त्यामुळे सेकंड टाइमला जो आलेला आहे तो रिप्लेस होईल, कारण की फर्स्ट टाइमला 7 आला तो ऑलरेडी रिप्लेस झालाय. दुसरा ओल्डेस्ट कोण आहे, 0, तो 0 रिप्लेस होईल, त्यामुळे तुमच्या मेन मेमरीमध्ये राहील 2 3 1. नेक्स्ट इज नाउ 0.
परत 0 आला. आता 0 इथं मिस झालेला आहे कारण की 2 3 1 आहे. आता 2 3 1 आहे तर आता 0 कुणाबरोबर रिप्लेस होणार आहे, जो सगळ्यात पहिल्यांदा आलेला आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा कोण आलेला आहे तर 1 आलेला आहे कारण की 7 रिप्लेस झालेला आहे, 0 रिप्लेस झाला. आता राहिला कोण 1. ओके, म्हणजे 1 बरोबर 0 रिप्लेस होईल. नाऊ इट इज अ 2 3 0 2 3 0. नेक्स्ट इज 4. आता 4 येईल. आता 4 कुणाबरोबर रिप्लेस होणार, पहिली पोझिशन कारण की आपण तिसऱ्या पोझिशन बरोबर गेलेलो आहे. पहिली पोझिशन बरोबर रिप्लेस होईल 4 3 0. आता 2 आलेला आहे. ओके, इथं 2 आहे का बघितलं जाईल पहिल्यांदा 4 3 0. इट इज अ मिस. ओके, मिस म्हटल्यावर तो कुठलं जाईल, दुसरं लोकेशन बरोबर तो रिप्लेस होईल कारण की पहिलं लोकेशन रिप्लेस झालेलं आहे. म्हणजे 4 2 0 होईल. आता 3 आलेलं आहे. 3 इथं आहे का, नाही, मिस. म्हणजे कुठल्या लोकेशन बरोबर तो रिप्लेस होईल, 3 बरोबर. ओके, रिप्लेसमेंट लोकेशन बघा, 1 बरोबर पहिल्यांदा, परत 2 बरोबर, परत 3 बरोबर. आता 3 होईल. आता कंडिशन काय झाली, 4 2 3 झाला. आता पुढची स्ट्रिंग बघा, पुढची स्ट्रिंग येणार आहे 0. आता पहिल्यांदा रिप्लेस कोण होईल, सगळ्यात पहिल्यांदा आलेला 4 झाला. परत 2 3 तसंच राहील. आता 3 आहे का, 3 आपण चेक केला याच्यामध्ये, 3 इज हिट, सो देर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट. परत 2 इज हिट, सो देर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट. आता आपण कुठं रिप्लेस झाले बघा का, हे पहिलं लोकेशन फक्त रिप्लेस झालं. ओके, नेक्स्ट कुठली आहे तर नेक्स्ट आहे डिझायर्ड पेज आहे 2. आता 2 आलेला आहे. 2 आहे का इथं, 0 आहे, 2 आहे, 3 आहे, नाही. तर कुठलं रिप्लेसमेंट होणार आहे, सेकंड लोकेशन, तिथं 1 येऊन बसेल. 0 1 3. आता 2 आला. 2 इथं चेक केला नाही म्हणजे मिस आहे, तर तो कुठल्या लोकेशन बरोबर, थर्ड लोकेशन म्हणजे बरोबर रिप्लेस होईल. 0 1 2 म्हणजे 0 1 2 झाला. आता कम्पॅरिझन होईल. परत पुढचा 0 आहे, हिट आहे, 1 आहे, हिट आहे, 7 आहे, देर इज मिस. आता मिस आहे तर आपण ऑलरेडी पहिलं लोकेशन रिप्लेस केलं आहे, दुसरं केलं आहे, तिसरं केलं आहे, म्हणजे ओल्डेस्ट कुठला आहे, परत पहिल्यांदा. ओके, म्हणजे 7 फर्स्ट लोकेशनला येईल, 0 रिप्लेस होईल. त्यानंतर 1 आणि 2 तसेच राहतील. 0 कम्पेअर होईल. इथं 0 आहे का, मिस आहे, म्हणजे दुसऱ्या लोकेशन बरोबर तो रिप्लेस होईल. ओके, परत 1 आलेला आहे, 7 0 1 आहे. ओके, मिस आहे, तो शेवटच्या लोकेशन बरोबर रिप्लेस होईल. सो दॅट इज अ 7 0 1 टॉप डाऊन अप्रोच. Okay, very simple algorithm. So that is called as a first in first out page replacement algorithm. Okay, फार सोपा अल्गोरिदम आहे. What is advantages of this algorithm? First advantage is it is easy to implement, easy to understand. Okay, and it will replace the oldest page in the page table. What is the drawback? In drawback, some pages which are going to use in later कंडिशन म्हणजे 0 येणार आहे लगेच पुढच्या नंतर, विच विल बी रिप्लेस. ड्यू टू दॅट रिप्लेसमेंट्स आर इन्क्रीज्ड. ओके, सो ओनली वन प्रॉब्लेम इज दॅट की डिझायर्ड पेज बरोबर आपण कंपॅरिझन करत नाही, फक्त ओल्ड जो आहे तो रिप्लेस करतो. मी 0 परत येणार आहे, लगेच येणार आहे म्हणून तो पेज ठेवत नाही. इट विल बी रिप्लेस, सो दॅट इट विल बी ओव्हरहेड. देर आर सो मेनी रिप्लेसमेंट इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो इट विल रिड्यूस द पेज फॉल्ट, बट page faults are more as compared to other algorithm. Okay, far simple algorithm, first in first out page replacement algorithm. Okay, तुम्ही हा प्रॉब्लेम एकदा सोडवून बघा. नोटबुकवर पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिदम लिहा, एक प्रॉब्लेम घ्या, तो सोडवा. ओके, 3 फ्रेम घेऊनच सोडवा आणि त्यानंतर त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस लिहा. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग 2 algorithms, that is a optimal page replacement algorithm and least recently used page replacement algorithm. Till then, stay home, stay safe, stay healthy, happy learning.